Yeah, fine. So today our dealing with day 17 current affairs. So our first concept is what is meant by genetic engineering. Huh? I don't know. Okay, no issue, no issue. See, what is meant by genetic engineering? Very, very important concept. Okay, so this concept they can ask in preliminary exam. Genetic engineering. Simple ga genetic means gene. Genes. అర్థమైందా? ఇక్కడ సింపుల్ గా జీన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ప్లాంట్ సెల్ ని ఒక అనిమల్ సెల్ తో ఇంక్లూడ్ చేయడం. ఎస్ హ్యాపెన్. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. చూడండి, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ సైంటిస్ట్ ఆర్ ఏబుల్ టు మూవ్ desirable genes from one plant or animal to another, from a plant to animal or vice versa. అర్థమైందా? సింపుల్ గా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే అనిమల్ ప్లాంట్, ఓకే, ఈ ప్లాంట్ సెల్ తీసుకొచ్చి అనిమల్ కి, అనిమల్ సెల్ తీసుకొని వచ్చి ప్లాంట్ మార్పిడి, ఎక్స్చేంజ్, ఇంటర్చేంజ్, క్రాస్ బ్రీడింగ్. సింపుల్ గా అర్థమవుతుందా? సింప్లీ దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, ఇక్కడ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ ఎ టెక్నాలజీ wherein space gene can be selected and implanted into the recipient organism. What is meant by recipient? Receiver organism. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, me consider as one gene and Chandu consider as one gene. Okay, he is the recipient organism and my gene is inserted into him. I am an animal, he is the plant. Okay, I am a plant, he is also a plant. I am an animal, he is also an animal. Interchanging and gene interchanging. Simply this is known as genetic engineering. Okay, here if you observe, this is one of the wild relative constraint and this is the crop plant. These two tissues inserted in one thing. రెండు జీన్స్ తీసుకొని వచ్చి ఒక దానికి ఇన్సర్ట్ చేయడం. అదే విధంగా ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఫ్రమ్ చందు అండ్ మీ, అండ్ మై జీన్ is inserted to Dev and Chandu. Okay, all these kinds of things known as genetic engineering simply. Okay, here genetic engineering ante UPSC aspirants ke obvious ga GM seeds, genetically modified seeds గుర్తొస్తుంది. అదే గుర్తొచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాలో ఉన్న నాది స్ట్రాంగర్ సెల్, మై జీన్ ఈస్ స్ట్రాంగర్ అండ్ హీ ఈస్ వీకర్, and my gene is to be inserted into him to become stronger. So that is also one of the purpose. Chudandi, here various kinds of purposes is genetic engineering, transplantation, cross pollination, ardhamainda, whatever, from plant to animal, plant to plant, animal to animal. Okay, from human being to animal also, from animal to human being also. Okay, so here our concept is genetically modified seeds. Okay, seeds, vitanalu. Okay, conventional plant breeding involves crossing species of the same genus to provide the offspring with the desired traits of both parents. What does it mean? Selective breeding. Ippudu I consider as the healthy plant. Nannu chudandi andaru, నేను ఒక హెల్తీ ప్లాంట్. అర్థమైందా? సో ఐ ఆమ్ ఏ పేరెంట్ ప్లాంట్. మై జీన్ టు బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు దిస్ జీన్స్ టు బికమ్ స్ట్రాంగర్. సింపుల్ గా అదే అండి జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ సీడ్స్. చూడండి, జీనస్ ఈస్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సచ్ యాస్ గ్రూప్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ విత్ సిమిలర్ ట్రైట్స్, క్వాలిటీస్ ఆర్ ఫీచర్స్. చూడండి, ఇక్కడ నేను వాళ్ళిద్దరికి అని చెప్పాను. ఐఎమ్ ఏ పేరెంట్, ఐఎమ్ గివింగ్ మై జీన్ టు ద టూ పీపుల్ బికాస్ we belongs to same species. We three belongs to human beings. అర్థమైందా? అండ్
Rohit is an animal and Alex is an animal. Okay, Surya is an animal. Surya's gene is transferring to Alex and Rohit because they belongs to one category. Surya is plant, Suchitra is plant, Vishnu is plant. Vishnu's gene is transferring to Sureka and Suchitra. She acts like a parent. అర్థమైందా అమ్మా? చూడండి, various kinds of categories. Various kinds of categories. Okay. Next. Genetic modification aims to transcend the genus barrier by introducing an alien gene into the seeds to get desired effects. The alien gene could be from a plant, an animal, or an even soil bacterium. Remember the name soil bacterium, very, very important. Soil bacterium. It is one of the gene. Soil bacterium. అర్థమైందా? So if ఇంతసేపు I was telling you exchanging of genes from the same species, human beings, animals, and plants. Now one more gene is coming. One alien gene is coming. అర్థమవుతుందా? ఆ ఏలియన్ జీన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్. అది ఇంకా సూపర్, అదొక అల్టిమేట్. అర్థమైందా? Me, Chendu and Dev, we belongs to human category and the alien person is Gautam and his gene is giving to us. అంటే మా ముగ్గురిని బాగా స్ట్రాంగ్ గా చేయడానికి మా ముగ్గురి దగ్గర స్ట్రాంగ్ అంటే ఇంకా తెలుసు కదా, ఫ్రూట్స్. అర్థమైందా? అది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ సింప్లీ జీన్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ. See, I had given you examples because you people need to understand the concept. That's why. Okay, chudandi, simply remember the soil bacterium. Very, very important. BT cotton is the only genetically modified GM crop in India. BT cotton, genetically modified cotton. Okay, even government also gave the permission to grow these kind of seeds in our farmland. Genetically modified crops. You know what is meant by genetically modified also? Now I told you number of examples. అర్థమవుతుందా? So that is allowed in India. It has alien genes from, remember the name, soil bacterium Bacillus thuringiensis, BT. The abbreviation for BT is Bacillus thuringiensis. అర్థమవుతుందా? BT. It's a kind of soil bacterium. Soil bacterium, it's a kind of gene, alien gene. అర్థమవుతుందా? That allows crop to develop protein toxic to the common pest pink bollworm. ఇంత అవసరం లేదు, జస్ట్ బీటీ కాటన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి. అంటే సింపుల్, అసలు బీటీ కాటన్ లో ఆ జీన్ ఏది యూజ్ చేశారంటే సాయిల్ బ్యాక్టీరియా. బీటీ మీన్స్ బ్యాసిల్లస్ thuringiensis. ఓకే, సింప్లీ ఇక్కడ చూడండి, in BT brinjal a gene allows the plant to resist attacks of fruit and shoot borers. చూడండి, ఇక్కడ కాటన్ అనేది హ్యూజ్ క్రాప్ ఇన్ ఇండియా. కాటన్ అనేది సమ్మర్ లో ఎక్కువగా గ్రో అవుతుంది. అర్థమైందా? ఆ కాటన్ క్రాప్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే కూడా ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ. ఇక్కడ బీటీ కాటన్ అని ఎందుకన్నానంటే ఆ పత్తి అనేది ఈ జిఎం క్రాప్ సీడ్ వల్ల 1 kg వచ్చే పత్తి 2 kg వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇది ఒక క్రైటీరియా, ఇది ఒక మోడల్. దెన్ హియర్ ఇన్ బీటీ బ్రింజాల్ దిస్ జీన్, దిస్ ఏలియన్ జీన్ allows the plant to resist attacks of fruits and shoot borers. What does it mean? మీరే చెప్పాలి. ఈజీ పాయింట్, మీరే చెప్పాలి. In BT brinjal, a gene allows the plant to resist the attacks of fruit and shoot borers. అది అర్థమైందా? టు ప్రొటెక్ట్ ది సీడ్, టు ప్రొటెక్ట్ ది ఫ్రూట్. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏలియన్ జీన్ అనేది గివింగ్ ప్రొటెక్షన్. అర్థమైందా? ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఓకే, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్ కి సహకరిస్తుంది జిఎం. అదే విధంగా టు ప్రొటెక్ట్
రెసిస్ట్ ని, ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే కూడా తట్టుకునే విధంగా నిలబడుతుంది. సో దట్స్ వై హియర్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేసి ఇచ్చారు. బీటీ బ్రింజాలు, బీటీ కాటన్, all this belongs to same gene, that is soil bacterium. The name of this gene, soil bacterium, inserted in the seeds of cotton and at the same time inserted in the seeds of brinjal. Arthamainda? Two models ayinda. Then come to DMH11 mustard. Genetic modification allows cross pollination in a crop. I told you etla petti chupicha cross pollination అని చెప్పాను ఆల్రెడీ. అర్థమైందా? హియర్ ద ఏలియన్ జీన్ సాయిల్ బ్యాక్టీరియం, ఓకే, పర్ఫార్మింగ్ 3 different kinds of attitudes. ఒకటి గ్రోయింగ్ స్ట్రాటజీ, 2 రెసిస్టెంట్, థర్డ్ వచ్చేసి అలో క్రాస్ పాలినేషన్ ఆల్సో. మీకు తెలుసు క్రాస్ పాలినేషన్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ గివ్స్ టు అనదర్ ప్లాంట్, బర్త్ టు అనదర్ ప్లాంట్. అదేనా? ఏమ్మా క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? పోలన్ గ్రెయిన్స్ తీసుకొని వచ్చి ఆ చెట్ల పైన వేస్తే ఫ్రూట్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది. ఎనీ డౌట్ అంటే అప్ టు నౌ? ఎనీ డౌట్? మీ అనిమల్, 2 guys are animals. My gene is transferring to 1 or 2. సో దీని వల్ల వాళ్ళిద్దరు గ్రోత్ అనేది పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం రెసిస్టెన్స్ విల్ బి దేర్ and at the same time cross pollination. Okay, no need to laugh. This is only scientific example, that's it, only for your understanding purpose. Okay, yes. Then come to legal position of genetically modified crops in India. This one is very, very important. In India, Genetic Engineering Appraisal Committee, this is an apex body maintained by Ministry of Agriculture. అపెక్స్ బాడీ అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ జెనెటిక్ అప్రైజల్ కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే సపరేట్ బాడీ అండి. వీళ్ళు ఎంతసేపు వాళ్ళు R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమే వాళ్ళు ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు. నాట్ ఓన్లీ ఇప్పటి వరకు కాటన్ చూసాం, మస్టర్డ్ చూసాం, బ్రింజాల్ చూసాం. ఇన్ ఫ్యూచర్ నౌ ప్రెసెంట్ దే ఆర్ రీసెర్చింగ్ ఇన్ లాట్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్. అర్థమవుతుందా? చూడండి, that allows for commercial release of genetically modified crops also. ఈ BT cotton ఏదైతే ఉందో, the crop was released by this committee, Genetic Engineering Appraisal Committee, under the Ministry of Agriculture. It is an apex body, independent body. వాళ్ళ పని జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ని డిజైన్ చేయడం. ఏ GM క్రాప్ రిలీజ్ అయినా వీళ్ళ మార్క్ ఉంటుందండి. జెనెటిక్ అప్రైజల్ కమిటీ మార్క్ ఉంటుంది, GEAC అనేసి. అర్థమైందా? చూడండి, ఇన్ 2002 జెనెటిక్ అప్రైజల్ కమిటీ హ్యాడ్ అలౌడ్ ది కమర్షియల్ రిలీజ్ ఆఫ్ BT కాటన్. అర్థమైందా? ఫస్ట్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మాడిఫైడ్ క్రాప్ ఏది అంటే ఇన్ ఇండియా BT కాటన్. అర్థమవుతుందా? దెన్ కమ్ టు మోర్ దెన్ 90% ఆఫ్ ది కంట్రీస్ కాటన్ ఏరియా సిన్స్ కమ్ అండర్ BT కాటన్ అని నేను మీకు ఇదే స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. అర్థమైంది? ఇండియాలో ఎక్కువ శాతము కాటన్ పండిస్తారు. చాలా ఏరియాస్ లో కాటన్ పండుతుంది బ్లాక్ సాయిల్ పైన. మహారాష్ట్ర కానీ, ఆంధ్ర కానీ, తెలంగాణ కానీ, నార్థన్ తమిళనాడు కానీ, బెంగాల్ కూడా, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, వెస్టర్న్ మధ్యప్రదేశ్, ఇక్కడ బ్లాక్ సాయిల్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ కాటన్ అనేది బ్లాక్ సాయిల్ లో పండుతుంది. అర్థమవుతుందా? అది అప్పుడు కాటన్ సీడ్ ఏంటి అంటే GM సీడ్ అన్నమాట. దీనివల్ల గ్రోత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. డబ్లింగ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ బై 2022 అనే ఒక స్కీమ్ ని డెవలప్ చేసింది. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్, యూజ్ ఆఫ్ అన్అప్రూవ్డ్ GM వేరియంట్ కెన్ అట్రాక్ట్ ఏ జైల్ టర్మ్ ఆఫ్ 5 years and a fine of 1 lakh అండర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్స్ 2-3 ఉన్నాయి. అవి మన సబ్జెక్ట్ మొత్తం అయిన తర్వాత లాస్ట్ లో చూస్తాం. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎవరైనా ఇది జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ BT కాటన్ అని చెప్పి అమ్మారనుకోండి, లైసెన్స్ లేకుండా, వాళ్ళందరూ జైలు, 1 lakh ఫైన్. అలా చేయకూడదు. GEAC వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా రిలీజ్ చేశారు. వాళ్ళకి కొన్ని పార్ట్నర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర అమ్ముతారు.
మనం వెళ్ళి ఆ పార్ట్నర్స్ దగ్గర కొనుక్కుంటాం. అర్థమైందా? రాండెసివిరిన్ రీసెంట్ గా మనం చూస్తే డూప్లికేట్లు కూడా వచ్చేసాయి. రాండెసివిరిన్ COVID-19 టైంలో ఈ సెకండ్ వేవ్ లో ఒక రాండెసివిరిన్ ఇంజెక్షన్ 25,000 to 45,000 మధ్యలో ఉంది. దాన్ని డూప్లికేట్ తయారు చేశారు. డూప్లికేట్ తయారు చేసి 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల వరకు అమ్మారు. దానికి డ్రగ్ అథారిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ డ్రగ్ అథారిటీ వాడు ఈ డూప్లికేట్ తయారు చేసిన పట్టుకుంటే 1 year జైలు శిక్ష, 5 లక్షల జరిమానా. సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో. The demand of BT, genetically modified crops in India, is large. ఇది సెకండ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటాం మనం. ఈ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఏవైతే వచ్చాయో, దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెకండ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంట. ఫస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ హై yielding సీడ్స్ ఇన్ రైస్, దెన్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్. కాటన్ అంటే తమాషా కాదు, ఫుల్ ప్రాఫిట్, అది క్యాష్ క్రాప్. అర్థమైందా? ఎస్. దెన్ కమ్ టు అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ చూడండి. జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్, ఓకే, మోర్ బెనిఫిషియల్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కమింగ్ అప్ విత్ క్రాప్స్ విత్ ది డిజైర్డ్ ట్రేట్స్. అంటే ఐ టోల్డ్ యు, మనం పైన 3 చూసాం. క్రాస్ పాలినేషన్, డిసీజ్ రెసిస్టెంట్, పెస్ట్ రెసిస్టెంట్, ఓకే, అండ్ గ్రోయింగ్ ఫాస్టర్. ఓకే, దాన్ని డిజైర్డ్ ట్రేట్స్ అంటాం. అర్థమైందా? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ బెనిఫిషియల్ బై యూజింగ్ దిస్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ బీటీ కాటన్ ఆల్రెడీ మనం చూసాము. దెన్ కమ్ టు ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ అండ్ అదర్ డిసీజెస్ ఆల్సో. I am talking about the advantages of genetic engineering, not genetically modified. ఓకే, ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు లివర్ డ్యామేజ్ అయితే చిన్న లివర్ సెల్ వేస్తే లివర్ అనేది వస్తుంది. ఆ టెక్నాలజీ కూడా జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ. సో దట్స్ వాట్ హి ఆర్ టెల్లింగ్. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ అండ్ అదర్ డిసీజెస్ ఆల్సో. చూడండి ఇక్కడ, త్రూ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ మే బి ఫిక్స్డ్ బై రీప్లేసింగ్ ది ఫాల్టీ జీన్ విత్ ఏ ఫంక్షనల్ జీన్. అర్థమైందా? ఎగ్జాంపుల్ లివర్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ లివర్. ఒక హెల్దీ లివర్ సెల్ తీసుకొని వచ్చి ఆ డ్యామేజ్ సెల్ రివర్స్ సెల్ వేసామంటే ఆబ్వియస్ గా లివర్ సెల్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది, హెల్దీ స్టెమ్ సెల్స్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిసీజ్ క్యారింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ సచ్ as మస్కిటోస్ మే బి ఇంజనీర్డ్ ఇంటూ బికమ్ స్టెరైల్ ఇన్సెక్ట్స్. ఐ టోల్డ్ యు జిఎం మస్కిటోస్. మీ సీనియర్స్ కి నేను చెప్పాను జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ మస్కిటోస్ అని చెప్పేసి. అందులో వద్దులేండి మళ్ళా. జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఈ ఏవి అంటే ఇన్సెక్ట్స్ మస్కిటోస్, మేల్ మస్కిటోస్ అన్నమాట. ఈ మేల్ మస్కిటోస్ కి వీళ్ళు ఈ మస్కిటోస్ ఏమవుతుందంటే ఆర్టిఫిషియల్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ అండి. ఒక జీను ఇంకొక జీన్ అట్లా మస్కిటోస్ పాపులేషన్ గ్రో చేశాడు, మేల్ మస్కిటో. ఈ మేల్ మస్కిటో ఏం చేస్తుందంటే ఫిమేల్ మస్కిటోకి వెళ్ళి ప్రెగ్నెంట్ చేసి డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. లేడీస్ ఈజిప్టి because it is female, that's why I am calling you ladies Egypti. Aedes aegypti and okay, అది నేను చెప్తాను, మీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో వస్తుంది. జిఎం మస్కిటోస్ కూడా ఐ విల్ టెల్. ఓకే, ఇంకా చూడండి, ఇంకా దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ కర్బింగ్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ సర్టెన్ డిసీజెస్ లైక్ మలేరియా అండ్ డెంగ్యూ ఫీవర్. ఈ ప్రాసెస్ ఏదో తెలియదు. ఇక్కడ చూడండి, థెరప్యూటిక్ క్లోనింగ్. ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ వేర్ బై ఎంబ్రియోనిక్ సెల్స్ ఆర్ క్లోన్ టు అబ్టైన్ బయోలాజికల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. క్లోనింగ్ అంటే ఏంటంటే డూప్లికేట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు చెయ్యి విరిగిపోయినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న సెల్స్ మొత్తము ఈ చేతిలో నుంచి ఈ చేతిలో వేస్తారు. సేమ్ క్లోనింగ్ అంటారు, మార్చడం, డూప్లికేట్ తయారు చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ద థింగ్ రిగార్డింగ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అండి. సో రీసెంట్ గా ద హిందూలో వచ్చింది ఎడిటోరియల్. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటి చందు? జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే యా ప్లీజ్. ఒక జీన్ ని ఇంకొక జీన్ లో పెడతాం. అర్థమైనా? సో ప్లాంట్ సెల్ తీసుకొని అనిమల్ సెల్ లో పెట్టాం, ప్లాంట్ టు ప్లాంట్ సెల్, అదే కదా, సింపుల్. ఓకే, సూర్య గారు బీటీ కాటన్ గురించి చెప్పండి.
జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాపే కదా ఫస్ట్ రిలీజ్ క్రాప్. మా ఎనీ డౌట్? జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మీకు SND లో పెద్ద చాప్టరే ఉంది. SND లో మీకు బయోటెక్నాలజీలో పెద్ద చాప్టరే ఉంది జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్. అక్కడ ఇంకా బాగా చెప్పుకోవచ్చు. డోంట్ వరీ. ఓకే, దెన్ కమ్ టు హియర్. This article is published in Press Information Bureau yesterday. Okay, regarding seismic mapping of India. Compulsory ఈసారి seismic mapping పైన earthquake పైన బిట్ అవుట్ వస్తున్నాయి. Those who are giving attend by this year. Every year you may get bit from earthquake. Compulsory. Okay, if 1 year got missed, the next year you will get the bit on earthquake. Okay, చూడండి, everyone know here 59% of land mass of India covering all states of India is prone to earthquakes of different intensity. అదేనండి. సో ఓకే, ఏంటి అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100% లో 59% of land area in India it is covering with seismic activities. Okay, seismic activity zone. So that's why నేను హిమాలయన్ జోన్, నార్త్ ఇండియన్ మొత్తం చెప్పాను. సెసిమిక్ జోన్ హిమాలయ రీజియన్, పంజాబ్, గుజరాత్, ఆ పక్క ఢిల్లీ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్, అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి కిందకి ఇదంతా జోన్ మొత్తం వచ్చేసి సెసిమిక్ జోన్. చూడండి, 100% లో 59% ల్యాండ్ కవర్ అయిపోయింది సెసిమిక్ యాక్టివిటీ జోన్. అర్థమవుతుందా? చూడండి, as per seismic zoning map of the country, this is one organization. Seismic zone map of the country, the total area is classified into 4 seismic zones. Very important concept. 4 seismic zone గా డివైడ్ చేశారు ఇండియా మొత్తాన్ని. ఓకే, very important concept. Remember, simple గా I had given you the definition regarding how earthquake is formed. ఈ ఎర్త్క్వేక్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో నేను మీకు ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఇచ్చాను. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది కుసుమా? మీకు జాగ్రఫీలో అయిపోయిందిగా ఇది. నాకు అంత టెక్నికల్ గా వద్దండి, ఐఎమ్ పూర్ ఇన్ జాగ్రఫీ. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్ గా ఎర్త్క్వేక్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ బిట్వీన్ ద 2 different ప్లేట్స్. సింప్లీ ఇదే చెప్పండి. ఫాల్ట్, ఫోల్డ్ ఇవి మనకు వద్దు. దట్ ఈస్ నాట్ మై సబ్జెక్ట్. ఓకే, చూడండి అమ్మా, మాట్లాడదు. Earthquake is a vibration of the surface of the air between 2 plates due to elasticity of isostatic adjustment of the rocks. ఈ rocks నే 2 plates అన్నారు. ఈ 2 rocks ఎప్పుడైతే అడ్జస్ట్ అవుతాయో it creates some kind of vibration on the earth surface. Okay, then obviously earthquake వస్తుంది. Okay, చూడండి, the earthquake may caused by a human as well as natural activities. ఎక్కడికి పోయినా హ్యూమన్ దరిద్రులు ఉంటారు. ఎక్కడికి పోయినా this fellows is responsible for all the disasters in the world. So that's why scientists got divided into one is human activity and another is natural activity. Okay, చూడండి, ఇక్కడ what is mean by epicenter and what is mean by focus? చెప్పండి అమ్మా ఎవరైనా. Okay, epicenter. Then next, what is mean by focus? The origin which the vibrations start, that is known as focus. At the same vibration reach to the surface of the air is known as epicenter. Simple. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఉంది, just remember. చూడండి, the point where seismic earthquake waves originate, it is called focus. Very important. This is focus. Here the vibration generates and the same vibration reach to the some point on the earth surface is known as epicenter. అర్థమైందా? ఈ డౌట్ అబ్బదేవ్, అలెక్స్, సంతోష్. ఓకే, ఇది రిగార్డింగ్ ఫోకస్ అండ్ epicenter.
ఇక్కడ ఇంత ఇవ్వలేదు, నేను యాడ్ చేశాను మళ్ళీ మీకు రివిజన్ కోసం. ఓకే, హియర్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై సెismic waves? What is mean by seismic waves? The waves which are generated during the earthquake. Seismic waves అంటారు. The waves which generate during the earthquake. Okay, known as seismic waves. These seismic waves are divided into 3 categories. ఒకటి P waves, S waves and L waves. R కూడా ఉంది, బట్ R వచ్చిందంటే మనం ఎగురుతాం ఇంకా. Okay. Okay, then come to this is the basic term regarding earthquake and just take a look. Primary or longitudinal waves are also known as primary waves. These are longitudinal waves unlike to sound waves and very very important sound waves ivi. P waves eppudu sound waves. Then come to S waves. These are light waves, average ga untadi, anta heavy undadu. Okay, the surface or long period waves also known as L waves originate when P wave hits the surface. ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ వేవ్ సర్ఫేస్ ని హిట్ చేస్తుందో అదే L wave గా మారుతుంది. ఓకే, my the basic already done with this, so that's why I'm not explaining into very deep. Okay, just take a look. What is mean by P wave? Generally it is called as sound wave and generally S wave called as light waves. Okay, see the difference. Okay, next list of seismic zones in India. I already told you our land. Okay, India is divided into zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. అర్థమైందా? 2, 3, 4 and 5. 1 ఎందుకు లేదు నన్ను అడగండి. Don't ask these fellows. అది కూడా చెప్తాను 1 ఎందుకు లేదు అప్పుడు. Okay, based on the past seismic history, the Bureau of Indian Standards grouped the country into 4 seismic zones, 2, 3, 4 and 5. All of these 4 zones, zone 5 is the most seismic activity zone, whereas zone 2 is least. Zone 1 అనేది లిస్ట్ ఎందుకు లేదంటే where the zone 1 lies, no at least even single point కూడా earthquake అనిపిస్తుంది. So that's why these people not consider zone 1 as the seismic zone. అర్థమైందా? Here zone 2 is least, zone 5 చెప్పాలా సివియర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇంటెన్సిటీ చూడండి, సెismic zone ఇంటెన్సిటీ చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇంటెన్సిటీస్ కూడా అడుగుతాడు యూపీఎస్. ఓకే, zone 2 low intensity zone, zone 3 moderate, zone 4 severe, zone 5 very severe. And here are some points given by using mm scale. ఏంటి mm అంటే మర్క్యూరీ స్కేలా? mm scale seismic waves ని ఇచ్చేస్తారమ్మా, జోన్స్ ని డివైడ్ చేస్తారు స్కేల్. అది తెలుసు కదా, మర్క్యూరీ స్కేలే. ఓకే, చూడండమ్మా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి జోన్ 2 లో ఇంటెన్సిటీ, ఈ పాయింట్స్ వచ్చేసి 6 కానీ లెస్ దెన్ 6 కానీ, మోడరేట్ వచ్చి 7, సివియర్ వచ్చి 8, వెరీ సివియర్ వచ్చి 9+. దిస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జోన్ 2 చెప్పండి, జోన్ 2, జోన్ 3, జోన్ 4, జోన్ 5. ఓకే, ఒకసారి యూపీఎస్సీ లో కామెడీగా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు 2008 అనుకుంటా. జోన్స్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ఎర్త్క్వేక్ అని చెప్పేసి వాట్ ఆర్ ద జోన్స్ రిలేటెడ్ టు సెస్మిక్ అనేసి ఇచ్చాడు. జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3, జోన్ 5 అని ఇచ్చాడు. దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పైన. ఓకే, జోన్ 1 లేదు అసలు, 2, 3 and 5 మాత్రమే ఉంది, అందులో 4 ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. అర్థమైంది? ఇలాంటివి కూడా ఒకసారి ఇర్రిబాగులో అడుగుతాడు. Be ready for that. 2, 3 and 4, 2, 3, 4 and 5. Okay, ఇక్కడ చూడండి, the reasons that fall under earthquake seismic zones in India, very very important. The reasons why they will ask the question. Okay, zone 5 very important zone, very severe intense zone, covers northeastern part of India, Jammu Kashmir, some parts of Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand,
Ran of Kutch in Gujarat, some parts of North Bihar and Andaman Nicobar Islands. ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా జోన్ 5 కవర్స్ ఎంటర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా. ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. జోన్ 5 హైయెస్ట్ వెరీ సివియర్ జోన్ అండి. మనందరికీ తెలుసు గుజరాత్ లో భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు ఏమైందో. గుజరాత్ లో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది. గుజరాత్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఇప్పటికీ అది చెరగని మచ్చ. చూడండి, గుజరాత్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇన్ గుజరాత్ యు కెన్ ఐడెంటిఫై వెరీ సివియర్ ఎర్త్క్వేక్ బిఫోర్ ఇయర్స్. 5th zone లో ఉంది, వెరీ సివియర్. దెన్ కమ్ టు జోన్ 4 కవరింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఓకే, ఢిల్లీ. ఇంకా మీరే చూసుకున్నాము, జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ చూసుకున్నాం. జోన్ 3 చూడండి, కేరళ, గోవా, లక్షద్వీప్, రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యూపీ, గుజరాత్, వెస్ట్ బెంగాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ జోన్ 3 లో. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ గ్రూప్ 1, ఆంధ్రప్రదేశ్ is in zone 3. Next, then zone 2 covers to remaining parts of the country, whatever the state mentioned here, remaining part of the country. Zone 2 seismic zoning map of India help in identify the lowest, moderate as well as highest hazardous or earthquake prone areas in India. అర్థమవుతుందా? సెసిమిక్ జోనింగ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కనిపెడుతుంటారు ఏవేవి సెన్సిటివ్ జోన్స్ ఉన్నాయో అనేసి. జోన్ 2, జోన్ 3, జోన్ 4, జోన్ 5. ఆంధ్రప్రదేశ్ is in which zone? Okay, north eastern states, ran of Kutch in Gujarat, zone 5. అర్థమైందా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని పేర్లు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. టేక్ రిమెంబర్ ఎనఫ్. ఎనీ డౌట్? జస్ట్ టేక్ ఏ లుక్. ఒకసారి మ్యాప్ చూడండి అమ్మా. జోన్ 5 చూడండి, నార్త్ ఈస్టర్న్ అని చెప్పాను. జోన్ 5 చూడండి, మార్క్స్ అన్ని జోన్ 5. లే లడాక్, జేఎన్కే, ఓకే, రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇన్ గుజరాత్. జోన్ 5 ఎక్కువ అడుగుతాడు మనకి ఎగ్జామ్ లో. అర్థమైందా? రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇన్ గుజరాత్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ కమ్ టు జోన్ 4. ఇది చూడండి, జోన్ 4. ఈ ఆరెంజ్ మొత్తం జోన్ 4 ఇదంతా. దెన్ కమ్ టు జోన్ 3, ఇది ఈ కలర్. దెన్ కమ్ టు జోన్ 2. అర్థమైంది? వాడు ఇచ్చాడు చూడండి, 2, 3, 4. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఇండియా మ్యాప్ చూస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సెసిమిక్ జోనింగ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఎనీ డౌట్? సంతోష్, సూర్య, ఎవ్రీవన్ డన్. నిన్న మొన్న ఇచ్చాడండి ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో. సో నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది, లాక్కొని వచ్చేసాను. ఓకే, హియర్ కమ్స్ ది ఫిమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈసారి మనం దాదాపు ఫిమేల్ చాలా దండిగా చూసాం కదండి ఎడిటోరియల్స్. సో కంపల్సరీ మెయిన్స్ లో 2, ప్రిలిమ్స్ లో 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. చూడండి హియర్ ఎవరు రాస్తారో వాళ్ళు. ఓకే, చూడండి, ఫిమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆల్వేస్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. నాకేమో 1000 రూపాయలు, ఇందరికేమో 350 రూపాయలు. తన వరకు నా వరకు ఒకటే. ఓకే, నేను అంత హెవీ వర్క్ చేస్తాను, నాతో పాటు సురేఖ గారు కూడా అంతే హెవీ వర్క్ చేస్తారు. బట్ మై సాలరీ is 1000 rupees per day and her salary is 350 rupees per day. There is a lots of gender equality between male and female labor force. Inequality. Okay, చూడండి, the data, recent data, periodic labor force survey by Ministry of Statistics and Program. Periodic labor force survey, it was given by Ministry of Statistics. మన పాపులేషన్ సర్వే ఎవరు ఇస్తారు? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ వీళ్ళే. అర్థమైందా? జనాభా సంఖ్య ఎవ్రీ 11 years ఒకసారి ఎవరు తీసేది? వీళ్ళే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఉమెన్ ఏజ్ 15 years and above వాళ్ళకి స్టాండ్స్ అట్ 30% in 1920 compared to 24.5% 1890. What is the major difference here?
What are the major differences here? Anyone? Cheppandi Santosh. What are the major differences? Periodic labor force report 15 and above వాళ్ళకి 1920 లో 30%, అదే విధంగా 24.5% in 2018. ఆబ్వియస్ గా జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేది కొంచెం తగ్గింది. ఏ విధంగానో మీరు చెప్పండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Those who are writing preliminary exam this year. ఏంటమ్మా? మేల్ అండ్ ఫీమేల్? అదే చెప్పాను, ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది తగ్గింది యాజ్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ డేటా. ఇయర్ బై ఇయర్ ఈ డేటా అనేది ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 15 years అండ్ అబోవ్ అన్న, 15 years అండ్ అబోవ్. ఇక్కడ లేబర్ అనేవాడు ఏ ఏజ్ అవుతాడు? 14, 18? అబోవ్ 14. ఎవరైతే 15 అండ్ అబోవ్ ఇక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ దే కన్సిడర్ యాస్ లేబర్స్. ఓకే, ఆ లేబర్స్ లో ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది కొంచెం తగ్గింది 1920తో కంపేర్ టు 18-19. లేబర్ రేట్, లేబర్ ఫోర్స్ రేట్ అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఆ సాలరీ ఏదైతే ఉంటుందో కొంచెం పెంచాడని అర్థం, ఇంకేం లేదు. సింపుల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కీ ఫైండింగ్స్ యాజ్ పర్ రిపోర్ట్ అంటే the gender gap was 34% in India. Women get 34% less compared to men for performing the same job. I told you an example, me and Surekha. That is the example. 34% takko vastundi. Ante if I am getting 1000, she will get 650 rupees. This is the thing. In organized sector, what is mean by organized sector? Huh? What is meant by organized sector? Yes. ఈ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అంటే ఇండస్ట్రీస్, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అవేనా? స్మాల్ స్కేల్ రాదు, అన్ఆర్గనైజ్డ్ వస్తుంది. మా ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అంటే మీడియం నుంచి బిగ్ ఫర్మ్స్ అంటాం. మీడియం టు బిగ్ ఫర్మ్స్, those who are paying taxes to government. All these kinds of things comes under organized sector. Organized sector means skilled sector. Unorganized sector means unskilled people. Organized ante enti Chandu? Skilled ante enti? Talent ah? Ade worker. Okay. Ikkada women professions, even in the highest ranks of labor, legislators, senior officials and managers are also paid less compared to male counterparts. Yes, the females who are in parliament also, they are getting less salary compared to male. Okay, for example, I am the MP of one of the district and she is the MP of one of the district. I am getting 35,000 per month, she is getting 21,000 per month. చూడండి, జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది పీక్ లెవెల్ నుంచే వస్తుందండి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, పీక్ లెవెల్ నుంచే. ఓకే, సీనియర్ అఫీషియల్స్, మేనేజర్స్ ఆర్ పెయిడ్ లెస్ కంపేర్ టు మేల్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌఎవర్ దీస్ ఉమెన్ కన్స్టిట్యూట్ ఓన్లీ 1% ఆఫ్ ది టోటల్ ఫిమేల్ వర్క్ ఫోర్స్. ద గ్యాప్ ఇస్ లోయెస్ట్ అండ్ దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దేర్ రైట్స్. అంటే ఇండియాలో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో ఉమెన్ కంటే ఈ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో ఉమెన్ చాలా తక్కువ. ఓకే, ఇక్కడ ఫిమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఎక్కడుంది అంటే అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో ఉంది. ఇఫ్ యూ కంపేర్ టు ఆర్గనైజ్ సెక్టర్, ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో ఫిమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ అనేది తక్కువ ఉంది. ఆ రేట్ అనేది, ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్, ఫిమేల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది తక్కువ ఉంది ఆర్గనైజర్ లో. దెన్ కమ్ టు అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, ద ఫిమేల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. అదే విధంగా ఫోర్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంది, ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంది. ఎక్కువ శాతం మహిళలు అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో పనిచేస్తున్నారు, తక్కువ శాతం మహిళలు ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో ఉన్నారు. ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లోనూ తక్కువ సాలరీ, అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో కూడా తక్కువ సాలరీ. జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఓకే, ద వేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఇస్ లెసర్, మోర్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అండ్ మోర్ ఫర్ సెమీ స్కిల్డ్ ఆర్ అన్స్కిల్డ్ వర్కర్స్. చూడండి,
Lots of difference regarding wage. ఓకే, అంతే కదండి. టాలెంట్ ఉన్నవాడు ఎక్కువ సంపాదిస్తాడు, టాలెంట్ లేనివాడు తక్కువ ఉంటుంది. అదే ఈ యొక్క డైమెన్షన్ లో మేల్కి టాలెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా వాడికి సాలరీ కంపేర్ టు ఫిమేల్. అర్థమైందా? లాట్స్ ఆఫ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఓకే, ఉమెన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ హియర్. సో దే ఆర్ సేమ్ డూయింగ్ జాబ్ లైక్ మెన్. మనుషులు ఎవరైతే మేల్స్ జాబ్ చేస్తారో వాళ్ళతో సమానంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు, కాకపోతే మగవాళ్ళ కన్నా ఆడవాళ్ళకి సాలరీ అనేది తక్కువ. ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ డైమెన్షన్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ బయాస్. ఓకే, చూడండి, అక్రాస్ ది ఎంటర్ప్రైజ్, నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఆర్ పబ్లిక్ సెక్టర్, ఈవెన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో కూడా ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఉందండి, వేజ్ డిఫరెన్స్. నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్, ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఇక్కడ చూడండి, large pay gaps in terms of average daily wage existing male and female. Yes, I am a labor, I am a daily worker, I am a coolie, I am getting 1000 rupees, she is getting 650 rupees. Large pay gap undi tanaki now. That's what it is saying. అర్థమైందా? ఇక్కడ rate of casual and regular workers in rural and urban areas, and the gap is narrower for regular workers in urban areas. అంటే రూరల్ ఏరియాస్ అమ్మా, రూరల్ ఏరియాస్, విలేజ్ ఏరియాస్ లో ఎవరైతే ఉంటారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతి ఇస్తే విలేజ్, నాకు ఐఎమ్ ఏ మేల్, నాకు ఒక రోజుకి 500 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు కూలి, తనకి 250 రూపాయలు ఇస్తుంది. చూడండి గ్యాప్ ఉందా? అదే సిటీస్ లో అయితే నాకు 1000 రూపాయలు ఇస్తాడు, తనకి 850 ఇస్తాడు. చూడండి, అర్బన్ ఏరియాస్ లో గ్యాప్ చూడండి, అట్ ద సేమ్ టైం రూరల్ ఏరియాస్ లో గ్యాప్ చూడండి. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్. Casual and regular workers in rural and urban areas, and the gap is narrower for regular workers in urban areas. Lots of gap. Rural areas, so I'm taking 500 rupees and she is taking 250 rupees. Half of the but we both are doing the same work, same kind of hard work. Half unbalanced ఉంది రూరల్ ఏరియాస్ లో. ఇక్కడ అర్బన్ లో 25% బయాస్ ఉంది. నాకు ఐఎమ్ గెట్టింగ్ 1000, షీ వాస్ గెట్టింగ్ 850 రూపీస్. రెగ్యులర్ వర్కర్ అన్నమాట. ఇక్కడ we considered as regular workers in urban areas. మా అర్థమైందా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. It will comes in Indian society also. Very, very important. These points are very additional for your mains answer and essay. Okay, ఇదే స్టేట్మెంట్స్ మన ప్రిలిమ్స్ వస్తుంది. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈవెన్ as girls frequently outperform boys in the school examination. ఏందో ఇచ్చాడు చూసారా? అంటే వాడు డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ మేల్స్ కంటే ఫిమేల్స్ బాగా చదువుతారని. They are not finding suitable jobs for the skills that they have. This is unbiased. So they are achieving the good ranks comparing to male, but they are not finding the skill jobs. తొక్కేస్తున్నారు ఆడవాళ్ళని, తొక్కేస్తున్నారు ఆడజాతిని. నేనున్నా అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు ఒక రోజు. ఏమైంది? ఆయన కూడా పోయాడు. ఎస్, ఓకే. వీళ్ళు ఇక్కడ స్కూల్ కాలేజ్ లో మంచి ర్యాంకులు సాధిస్తున్నారు, యూనివర్సిటీ టాపర్లు వస్తున్నారు, కాలేజ్ టాపర్లు వస్తున్నారు. ఎవరైతే టాపర్లు వచ్చారో వాళ్ళకి టాలెంట్ తగ్గ జాబ్ రాలేదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నిజంగా ఇవి మనకి స్టేట్మెంట్స్ లో అడుగుతాడు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ. సర్ప్రైజ్ స్టేట్మెంట్స్. నో నీడ్ టు వర్క్. చూడండి, while both men and women are diversifying out of agriculture, almost 75% of rural women are still engaging in it. And what does it mean? Easy statement. Entamadi, what is it? What does it mean? Yes, simply 75% of the population, women population, still engaged in agricultural activities. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఇదేం అవసరం లేదు, రైట్ తీసుకోండి.
ఇక్కడ male out migration very very important has also pushed women into taking one more responsibility of own cultivation and to perform wage labor to ensure households daily survival. ఎవరైతే a male head of the family తను అర్బన్ ఏరియాస్ వచ్చాడు, అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాడు, బట్ ఇక్కడ వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చేసి ఊర్లో పని చేసుకుంటూ డబ్బులు సంపాదిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా బయాస్ అర్థమైందా? ఇక్కడ కూడా తను రోజువారీ జీవితం కోసం తనే సంపాదించుకుంటుంది. వాడేమో మన దగ్గర పడుకోండి. Yes. Now, here pros of increasing women employment, and this is very positive thing for women. Okay, if more women did paid work, very very important. Student, remember, take a look. If more women did paid work, ఇప్పుడు women employment rate అనేది increase అయితే ఇండియాలో the national income would rise dramatically. అర్థమైందా? Money gets circulated as more people are employment for cooking, cleaning at home. Obviously, women employment rate పెరిగితే country's national income growth కూడా, economic growth కూడా పెరుగుతుంది. That's what it is saying. Pros, positive things. If you observe in Delhi, నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఒక మెయిడ్ వస్తుంది. మేము ఫ్లాట్ లో 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం. ఆమె ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం 4 మెంబర్స్ కి ఒకే కాస్ట్ చార్జ్ చేయండి. షీ వాస్ చార్జింగ్ 2500 ఫర్ 1 man. 4 people కి 10,000 per month. ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ వర్కే. వచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ లో మధ్యాహ్నానికి రాత్రి చేసి పెట్టేస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది. హాఫ్ అన్ అవర్. ఆమెకి నెలకు 10,000. ఆ విధంగా దాదాపు షీ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ 10 to 15 houses. అర్థం చేసుకోండి. She was earning 1.50 lakh per month. 1.50 lakh per month. Yes. అప్పుడే 2500, ఇప్పుడు 4000 అన్న. ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ వర్క్, ఓన్లీ ఫర్ కుకింగ్, క్లీనింగ్. అర్థమైందా? అది నేను నా బట్టల వాషింగ్ కి ఆమెకే ఇస్తా. పర్ మంత్ 3500 ఇస్తాను. ఆ విధంగా నాతో పాటు ముగ్గురు కూడా 3500 ఇస్తారు. ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్, 1 hour చూసుకోండి ఎంతో. Yes, in Delhi these things are going. One estimate is that GDP would go up by 20% if women match men in workforce participation. అంటే if there is no gender inequality of paying salary, both men and women get the same kind of salary, ఇక్కడ GDP లో కూడా 20% increase అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. If the GDP increases 20%, our economic boost will rise like anything. అర్థమవుతుందా? Next, in the family qualities like independence, interdependence, tolerance, discipline, time management, multitasking, etc., all these qualities she can learn and teach to her family better in case she works. తను చదువుకొని జాబ్ చేస్తే ఇండిపెండెంట్ గా ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి, ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ కానీ, డిసిప్లైన్ కానీ, మోరల్ వాల్యూస్ అన్ని వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పిస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ చిల్డ్రన్, దోస్ హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, షీ కెన్ టీచ్ ఎవ్రీథింగ్. If she educated, if she started earning, okay, enhances a woman control over the household decision making. ఇది మాత్రం ఇవ్వకూడదు, ఇది మాత్రం ఇవ్వకూడదు, తప్పు. ఈ పాయింట్ కొట్టేసే. ఎప్పటికీ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈ మస్ట్ బి మేల్. ఎప్పుడు కానీ ఫ్యామిలీలో డెసిషన్ మేకర్ ఎవరంటే ఇట్ మస్ట్ బి ఏ మేల్. am I right? మేల్, ఫిమేల్, మేల్స్, రైటా కదా? ఇక్కడ nowadays society is going to change. Now in the present the decision makers is the women. Okay, they are the best in taking decisions, not males. In my aspect, we are poor. Mana cinema అయిపోయింది. Okay, చూడండి, providing greater impetus to women entrepreneurs would be critical for India's growth. ఏంటమ్మా ఇది? Providing greater impetus to women entrepreneurs will be critical for India's growth. స్వయంగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సిస్టమ్ మీకు తెలుసు. ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటే ఎవరు?
ఏంటమ్మా startups. If women only start up the any kind of business, it is known as entrepreneur. అలాంటి వస్తే అది ఇండియాకు గ్రోత్ కి చాలా కీలకంగా మారుతుంది. గ్రోత్ జీడిపి గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇండియా డెవలపింగ్ లో ఉన్న ఇండియా మేబీ టుమారో ఇండియా ఈస్ డెవలప్. ఇల్లిటరసీ రేట్ తగ్గుతుంది, లిటరసీ రేట్ పెరుగుతుంది. పావర్టీలో ఎవరైతే పావర్టీ లెవెల్లో ఉన్నారో, బిలో పావర్టీలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇట్ విల్ కమ్ అప్వర్డ్ బియాండ్ ది పావర్టీ లైన్. ఓకే, నెక్స్ట్, women entrepreneurs help drive innovation, job creation, besides assisting in addressing the world's most critical challenges like Vice President of USA. ఎవరు? ఓకే, చూడండి తన గ్రేట్ పొజిషన్ లో ఉంది. వరల్డ్ పవర్, సుప్రీం పవర్. The second position takes by women. ఫస్ట్ ఎవరు? అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి, సింపుల్ గా ఉమెన్ కూడా మంచి పొజిషన్ కి ఏదైనా డెసిషన్ మేకింగ్ థింగ్స్ ని ఏదైనా ప్లాన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి కూడా పార్ట్ అనేది ఇవ్వాలని చెప్పి ఎకనామిక్ టైమ్స్ లో వచ్చింది. ఎకనామిక్ టైమ్స్ విక్టోరియా. ఓకే, నెక్స్ట్, parliamentary reforms needed in India. What is mean by parliamentary reform? Parliamentary reform, reforms రావాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్న లాస్ మా వినండి ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్న లాస్ చేంజ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫార్మ్స్. Parliamentary reforms needed in India. Still in our parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, if you observe, all the old people are sitting, all the Buddhas are sitting, all the Buddhists are sitting, old men and old women are sitting in our parliament. Even they don't know how to signature in a paper. Even they don't know Article 1 of Indian Constitution. Even they don't know how to cast their vote in EVM machines. Okay, not only that persons, and they're following old laws in the parliament for taking decisions. Old laws, waste laws, old laws. Okay, why? I am explaining it now. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. Disruption is replacing discussion as the foundation of legislative functioning. Here, what is mean by disruption? ఉన్న ఓల్డ్ లాస్, ఈ ఓల్డ్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లా LAW లా, ఈ ఓల్డ్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నావో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంతే. డిస్రప్షన్ అంటే disruption is replacing discussions as the foundations of our legislative functioning. The passionate debate that should inform the countries to take place everywhere other than in parliament. రోజు రోజుకి ఒక పార్లమెంట్ తప్ప సొసైటీ is increasing day by day, getting knowledge day by day, improving technology day by day, but this parliament, no, still they are following old laws. Okay, parliamentary system of government in India. Yes, we have Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, this is known as parliamentary system in India. Okay, ikkada chudandi, parliamentary system of government. Executive is responsible to the legislature for its policies and acts. Old policies and old acts. Old, old policies and old acts. Okay, andariki telusu. Executive, evaru executive? President, vice president, prime minister. These three people are responsible for legislature also. Lok Sabha lo prime minister untaru, Rajya Sabha lo vice president untaru. Ardhamainda decision makers. Okay, so that is the meaning for executive is responsible for the legislature, for its old policies and old acts. Ikkada if you observe Article 74 and 75 deals with the parliamentary system of government at the union level. E 74-75 deals with the parliamentary systems
all the proceedings take place in the Lok Sabha and Rajya Sabha. The executive people, President, Vice President, and Prime Minister, responsible for the legislature. అదే విధంగా Article 63 and 64, 163 and 64, provisions with regard to the states, central state relation, 163 and 164. మా ఈ ఆర్టికల్స్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది, పాలిటీ చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్. దేవ్ ఆశ్చర్యంగా చూస్తానని చెప్తున్నా. చందు, అలెక్స్, సంతోష్, are you getting? Right. Good. చూడండి, the parliamentary system in India borrowed from the Government of India Act 1930. ఒక యాక్ట్ ఉంది, ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ ఇన్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ పార్లమెంటరీ ఇండియాలో ఒక పార్లమెంట్ ఉండాలి, ఆ పార్లమెంట్ లో లోక్సభ, రాజ్యసభ ఉండాలి, దాంట్లో సీట్స్ ఈ విధంగా ఫిల్ చేయాలని చెప్పి ఈ మొత్తం ఫార్మేషన్ వచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ అనే దాంట్లో నుంచి వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద టెల్లింగ్. సో మీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935 లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై ది పార్లమెంట్ నౌ. వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండి. చూడండి, అకార్డింగ్ టు ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్, ఏడిఆర్ అంటారు వీళ్ళు. ఏడిఆర్, డెమోక్రసీ అంటే పీపుల్, జనాలు. ఓకే, హియర్ అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్, వన్ ఆర్గనైజేషన్, వన్ ఏజెన్సీ, వాడు ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చారంటే, ది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటర్స్ విత్ క్రిమినల్ కేసెస్ అగైన్స్ట్ దెమ్ has continuously increased. It stood 15% in the 2009, moving to 19% in the 2019. Some ex-minister, day by day, his criminal cases are increasing on him. Example, ex-minister. I don't know the name of the minister. Here, take the example of ex-minister. వాడి పైన రోజు రోజుకి వాడు చేసే యాక్టివిటీస్ పైన క్రిమినల్ కేసెస్ అన్ని పెరిగిపోతున్నాయి. అలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి పార్లమెంట్ లో కూర్చుంటారు. 15% పీపుల్ ఉన్నారు 2009 లో కంపారిజన్ చేస్తే, అదే ఇప్పుడు 4% ఇంక్రీజ్ అయింది. అలా క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ చేసే మినిస్టర్స్, ఎమ్మెల్యేస్ ఎక్కువైపోయారు. అర్థమవుతుందా? సో దట్స్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ డే బై డే, దట్ పీపుల్ కమింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ది పార్లమెంట్, and that people are taking the quotations, old laws. అర్థమైందా? Any doubt? Okay. Here, dominance of archaic laws. Archaic means old laws. Archaic means old laws. India is a young nation, but it's still ruled by old laws. Yes, old laws. Still, ఇప్పుడు కూడా మనము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో we are following Police Act of 1861. Old rules నే ఫాలో అవుతాం. No new rules. Old rules. కొత్త చట్టాలు లేవు. Still we are following Environmental Protection Act of 1861. It's 1973. Still we are following చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి చెప్పుకోవాలంటే. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఓల్డ్ లాస్ మొత్తము యూ పీపుల్, ద యూత్ ఆఫ్ ద నేషన్, యూ నీడ్ టు ఇంటర్చేంజ్. మనము రీరైట్ చేయాలి ఓల్డ్ లాస్. యు నో వన్ థింగ్, మనము 4 gear వెహికల్ తోలితే ఎవ్రీవన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ షూ. కంపల్సరీ 4 gear వెహికల్ మనం రైడ్ చేస్తే అసలు దెర్ ఇస్ నో రూల్ ఫర్ మనం చెప్పులు వేసుకొని శాండల్స్ వేసుకొని ఆ బండిని తోలుకో. దెర్ ఇస్ ఎ ఫైన్ ఆఫ్ 1000 rupees ఫర్ దట్. ఓల్డ్ లా ఇస్ సేయింగ్ yes, కంపల్సరీ షూ అనేది ఉండాలి. With the shoe only, you need to ride a bike. If you ride a bike with a sandal, you will pay 1000 rupees. ఎవరు తెలియదు. ఓల్డ్ లాస్ ఇవన్నీ మారాలి. ఓకే, హియర్ డిక్లైనింగ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ. జనాల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు. ఓకే, యాజ్ పర్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, వాట్ ఇస్ మీన్ బై యాంటీ డిఫెక్షన్ లా? Disqualification of members of the parliament. Anti-defection law, anti-disqualification members of parliament. Anti-defection law, ఏ షెడ్యూల్ అమ్మా? Schedule 10. Okay, ఇది మొత్తం పాలిటీలో వస్తుంది. వెరీ వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్. జస్ట్ రిమెంబర్
anti-defection law. It means disqualification members of parliament. The legislators have to vote as per party whip. Due to this, legislators are compelled to vote on party lines. ఇక్కడ పార్టీకి సపోర్ట్ గా ఓట్ వేయడం వేరు, పార్టీ గురించి ఓట్ వేయడం వేరు. ఇక్కడ కానీ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తూ వేస్తున్నాం, పార్టీ కోసం వేయట్లేదు. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ అండి, ఒకటే కాదు. కొంచెం డీప్ గా వెళ్ళండి, మీకే అర్థమవుతుంది. అర్థమైందా? పార్టీ విప్ అంటే ఏంటమ్మా? విప్ అంటే పార్టీ విప్ అంటే మై పార్టీ ఈస్ ఇన్ గవర్నమెంట్. ఏంటి విప్ అంటే ఏంటి మీరు తెలుసుకురండి. అంత టెక్నికల్ అంత పిల్లలు ఓకే అమ్మా. ఒక్కసారి ఈ పార్టీ విప్ అని మీ పార్టీలో వస్తుంది, జస్ట్ టేక్ అన్ ఐడియా అంత ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకో. డ్యూ టు దిస్ legislator was compelled to vote on party lines irrespective of their local or regional interest. ఇప్పుడు any decision taken by the parliament in the Lok Sabha, లోక్ సభలో ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే అందరు కలిసికట్టుగా తీసుకోరు. నా తిరుపతికి ఏం చేస్తావు, నాకు ఏదైనా డబ్బులు వస్తుందా? ఎస్, రీజనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ దే, రీజనల్ ఇంట్రెస్ట్ పైనే వెళ్తుంది అంతా. ఒకడేమో కర్ణాటక వాడు, he was asking supporting Karnataka, and one person is supporting Uttar Pradesh and me supporting Andhra Pradesh. Regional disparities ఉన్నాయి ఇక్కడ. once we step into Lok Sabha and Rajya Sabha, it should be not regional disparities, it should be collective. అంటే నేను ఆంధ్ర ఎంపీ నండి, చూడండి అమ్మా, ఆంధ్ర ఎంపీని, తను ఆంధ్ర ఎంపీ, నేను తిరుపతి, ఆయన వచ్చి కడప. ఆయన కడప కోసం కొట్టుకుంటా అంటాడు, నేను తిరుపతి కోసం కొట్టుకుంటా అంట. అది కాదు, మేమిద్దరం కలిసి వీ నీడ్ టు ఏపీ కోసం చూడాలి, అలాంటివి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, లోవర్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ స్క్రూటినీ. లోవర్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ స్క్రూటినీ అదేంటో చూడండి. Parliamentary discharges law-making responsibilities effectively. The concept of department-related standing committees was introduced. అమ్మా, ఇది మీరు కొత్త వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోకండి, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, మీకు పార్టీలో ఈ స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి, మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ వాళ్ళ మెంబర్స్ ఉంటారు స్టాండింగ్ కమిటీస్ లో. మళ్ళీ చెప్తానండి, లీవ్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎలక్షన్స్, ఫ్రీక్వెంట్ ఎలక్షన్స్. ఇండియా ఇస్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ 28 states or 29? 28 స్టేట్ ఏది? ఈజీ, తెలంగాణ. రీసెంట్ గా ఏదైనా స్టేట్ క్రియేట్ అయిందా? లేదుగా. 2014 is the last. 28 స్టేట్ తెలంగాణ. డౌటా? ఇదే క్వశ్చన్ కౌన్మినే గారు కరోడ్పతిని అడిగాడు, వాడు 29 చెప్పాడు దరిద్రుడు. 28. ఓకే, putting India into a continuous cycle of Lok Sabha and legislative elections. Yes, frequent elections, year by year, 5 yearly once, changing of rulers. Okay, the frequent elections led to massive expenditure and policy paralysis due to imposition of model code of conduct during election time. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎలక్షన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే విపరీతమైన డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నాయి, విపరీతమైన ఖర్చులు. ఇక్కడ ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది ఒకటి పెడతారు. ఎలక్షన్ టైంలో డూస్ అండ్ డోంట్ డూస్. ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను ఎలక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా, ఐఎమ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్, జనరల్ ఎలక్షన్స్, ఎమ్మెల్యేకి, నాకు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాడు నువ్వు ప్రచారం చేసేటప్పుడు నీ ఎలక్షన్ అయ్యేంత వరకు నీ డూస్ డోంట్ డూస్ ని మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటారు. రూల్స్, ప్రోటోకాల్స్ టు బి ఫాలోడ్ బై యూ, ఓన్లీ యూ. ఓకే, ఎక్కువగా సభలు పెట్టకూడదు, ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకూడదు, ఆ రూల్స్ మొత్తం నీకు ఇస్తారు ఎలక్షన్ కమిషన్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. ఓకే, సో దీని కూడా ఎవరు ఫాలో అవ్వరు. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ 13,000 రూపాయలు మొత్తం ఎలక్షన్ అయ్యేంత వరకు 13,000 రూపాయలు ఎంతో ఇస్తుంది. ఈ ఖర్చు అంతే. ఇప్పుడు ఏదో పెరిగినట్టుంది నాకు తెలియదు, కానీ ఇక్కడ 13,000 కాదు, 13,000 కోట్లు కూడా అవుతుంది. నీ సీట్ ఎమ్మెల్యే గెలవడానికి 13 కోట్లు అయితే 1,300 కోట్లు కూడా అవుతుంది, 130 కోట్లు కూడా అవుతుంది.
No one are following this model code of conduct. ఇది ఓల్డ్ లానే. ఇప్పుడు జనరేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. నీ యొక్క లిమిట్ అనేది పెంచాలి. అట్లీస్ట్ గివ్ మీ 10 lakhs, అట్లీస్ట్ గివ్ మీ 1 crore టు స్పెండ్. అర్థమవుతుందా? ఇది వీకెండ్ అపోజిషన్ ఇండియా రాహుల్ గాంధీ. మా ఓడి విలేజ్ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీలో మటన్ చేసుకుందిండు. ఇవన్నీ ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. Now we see all the challenges, and here the steps taken to improve parliamentary efficiency. What are the steps to improve? ఇది వదిలేయండి, కొత్త వాళ్ళకి అర్థం కాదు, కొంచెం డెప్త్ ఉంది. ఓకే, చాలా ఉంది. పాత బ్యాచ్ వాళ్ళకి నేను చేస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది, చూసుకోండి. దిస్ వాస్ పబ్లిష్డ్ yesterday in Indian Express. This article. Need parliamentary reforms urgently, immediately, superly. These are the parliamentary reforms. మార్చాలి. ఓల్డ్ లాస్ ని న్యూ లాస్ గా మార్చాలి. ఓల్డ్ పాలసీని కొత్త పాలసీ చేయాలి. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2021 రావాలి. రీసెంట్ ఏది ట్రాన్స్జెండర్ యాక్ట్ 2020. అదే. ఓకే, ఆన్లైన్. థ్యాంక్ యూ. Right.